है यीशु मसीह, उहदे तो बिना होर कोई हैगा नहीं हैगा। इस करके परमेश्वर के हुक्मां ते विधियां दी पालना करिए जेड़े कहंदे आ असीं चल नहीं सकदे। मैं विश्वास करदा लंगे भी यीशु दे नाम ते भजणगे। बोलांगे आमीन। लंगे भी भजणगे उदों जदों साडा विश्वास होवेगा। प्रभु ने एक ही गल कही, जा भैन तेरी नेचा ने तेनों की कीताई। एक भैन सी जो 12 साल तो लहू बहंदा सी और उसने उसके पल्ले में छुआ। परमेश्वर ने कहा मेरे विचों शक्ति निकली है। यीशु मसीह ने जब ये कहा वो डरदे कंबदी हुई आई, कहती है पल्ला मैं छुआ। उन्हें कहा जा भैन तेरी नेचा ने तेनों की कीताई। जा भैन तेरी नेचा ने तेनों की कीताई। चंगिया कीता। अन्ने जेकर यीशु मसीह दे कोल आए उन्हें अन्नियां नूं नैण दित्ते और एक ही गल आखी आ, जा तेरे विश्वास ने तेनों की कीताई। अज जेकर तुसीं विश्वास करदे हो किसी भी बीमारी की हालत विच हो ते विश्वास करो तुसीं ऐसे टाइम चंगे हो चुके जी। बोलांगे आमीन आमीन आमीन। जोर में बोलांगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद है। पिछले हफ्ते कुछ वचन होया सी, वचन ये होया सी मैनूं कुछ याद नहीं है पहला पीरियड किने लिया सी और दूसरे वास्ते भी मैंने पता नहीं है पहले विच की होया सी। हाँ जी हाँ जी की करना है परमेश्वर का डरिया ना करो। 10 भी रह जे डर भी रह जे, 10 भी रह जे डर भी, 10 भी रह जे डर भी की नहीं करना। परमेश्वर का की मनना है, डर मनना है। दूसरी गल केड़ी सी, दूसरा टॉपिक केड़ा सी। हाँ जी हाँ जी योर ना बोलांगे। जेकर कोई गल होती ना, जेकर लंगर वरताउंदे होंदे ते साडी भी किसी ने सुननी नहीं सी। सारे ने आपो अपनियां चलाई जानियां सी। मेरे लिए इधर कुछ लै आओ, मेरे लिए इधरों कुछ लै आओ। इस करके तुसीं परमेश्वर की हजूरी विच आए जे। योर ना बोलिया करो। की करना है परमेश्वर दे, की करना है परमेश्वर को की देनी है ते परमेश्वर का की मनना है, परमेश्वर का डर मनना है ते पहल देनी है। उस तो कुछ हफ्ते पहलों वचन होया सी, वचन ये होया सी मां प्यो की बदी किन्ना अगे आउंदी है, मां प्यो की बदी किन्ना अगे आउंदी है। चोरी करके अपने बच्चों का पेट भरना, ठगी मार के अपने बच्चों का पेट भरना, हेरा फेरी करके अपने बच्चों का पेट भरना, नशा वेच के अपने बच्चों का पेट भरना, व्याजी किसी को पैसा दे के वो व्याज वसूल करके अपने बच्चों का पेट भरना नहीं भरना। एहो जे पाप करने क्योंकि मां प्यो की बदी किन्ना अगे आउंदी है। जो ऐसा इंसान पाप करता है वो बुरा बीजदा है ते बुरा ही की करता है। क्योंकि गलातियां 6 अध्याय 7 8 बयान करती है, कहता परमेश्वर को कदे ठट्ठियां विच उड़ाईदा। जो मनुख बीजदा सो की करता है, जो मनुख बीजदा सो की करता है। इस करके चंगा बीजिए। जो असी चंगा बीजांगे साडे बच्चे चंगा ही की करनगे, चंगा ही की करनगे वटणगे। सब बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। अज वचन को बड़े ध्यान दे के सुनना है सबना ने। अज वचन बहुत गहराई वाला होगा। बहुते दास ने एहो जे यही दसदे आ कि तुसी बचो पर अपने परिवार वाले ध्यान नहीं देंगे। अज सिर्फ दासां बारे वचन होगा। एहो जिहियां कई मिनिस्ट्रियां ने जिन्हां दे बच्चों के करके मिनिस्ट्रियां जिहड़ियां बंद हो गई। एहो जे कई काम होए आ। नबी अजनबी एडे एडे वड्डे होए आ जिन्हां जिहड़ी गल कहती समुद्रां दे विच ते समुद्र 2 भाग हो गए। जे आकाश नूं कहता आकाश बंद हो गया, पृथ्वी नूं कहता पृथ्वी खुल गई, पर उन्हां दी औलाद उन्हां दे मगर लगी नहीं लगी। इस करके वचन नूं बड़े ध्यान दे के सुनना है। एहो जे कई नबी होए आ परमेश्वर के दास, जेकर वो परमेश्वर के दास सही ढंग के नाल चलते आ पर उन्हां दी औलाद उन्हां दे आखे लगदी, उन्हां दी औलाद उन्हां दे मगर ना लगी। जेकर उन्हां दी औलाद उन्हां दे मगर ना लगी। जब मैं बच्चे नूं वेखिया, मेरा टॉपिक कुछ होर सी, माफ करना तुसीं कहोगे ये गल किस तरह की हो जाती है। जब मैं आ रहा सी मैं संतां नूं कहा मेरा टॉपिक अज आया, कहता ये सारा काम खुद जाता है। इस तरह नहीं, कुछ बैठक बनाया कर, कुछ बैठ के दस्या कर इस तरीके दे नाल। पर जब मैं आया तो वचन दे विच मैनूं कुछ मिलिया भाई। जब भी परमेश्वर के दास मर जाते आ, बड़े बड़े नबी आए मर गए आ,
पर उन्होंने औलाद ने मगरों पैरवाई की, प्रभु के वचन को ਵਧਾਇਆ नहीं आ। मैं सोचता होवांगा हो सकता है ये वचन उन्होंने लिए होवे जिहड़े परमेश्वर के दास, नगर दे विच भी बहुत दास ने जिहड़े सेवा करते आ, और इस घर दे विच भी मेरा उन्होंने बारे नहीं, इस घर बारे भी कह रहा हाँ, जेकर वो भी सही ढंग नाल चलणगे ते परमेश्वर की जिहड़ी आशीष है पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी, तो नहीं तो दास के मरण के पिछों ये भी गिरजाकी हो जाएगा, ये भी गिरजाकी हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, फिर हुक्म की पालना करनी है। सब बोलांगे हालेलुया, हालेलुया, जोर ना बोलांगे हालेलुया। जो परमेश्वर ने मैनू कहता सो दसिया जाएगा, जिन्ना परमेश्वर ने दसिया है वो जरूर समझाया जाएगा। जिन्हें परमेश्वर के दास है चाहिए है उन्होंने धियां पुत्रां नूं भी आग्याकारी करनी, जिहड़े आग्याकारी नहीं करते उन्होंने मगरों जिहड़े दास है उन्होंने मगरों उन्हों का वो हाल होंदा है जिहड़ा झल्लण योग नहीं होंदा। इस करके दासां वास्ते वचन है भई दासां नूं सही ढंग दे नाल अपने परिवार नूं भी समझाउणा चाहिए, और परिवार जिहड़ा है उन्होंने भी सही ढंग दे नाल समझना चाहिए। सब बोलांगे हालेलुया। कई घरां परिवारां दे विच जद गल्लां हो जांदियां कह दिंदे साडी समझ विच इह गल आउंदी किदों आवेगी, जदों दास मर गया फिर ही है ना। कोई भी चीज़ जहान तो चली जाए तो फिर उसके प्यार का की लगता है, जो भी कोई भी जहान तो कोई चीज़ चले जाए। माफ करना एक बार की गल है, जो संतां का ऑपरेशन होया जब इन्होंने मैनू ये गल कही कालू तू किधर लै आ, मैनू तो लगता तू मार ली लै आ। मैं बहुत रोया, मैं कहा नहीं प्रभु मैं तो ये नहीं चाहता, मैं तो चाहना सा प्रभु तू चंगा होवे ते मैं तेरे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के ते सेवकाई नूं अगे वधावां और प्रभु की महिमा नूं अगे लैके चला। जब ये गल्लां करदे सी मेरा दिल ते रोना ही रोना सी, मेरियां अखियां भी भर आउंदियां सी, मैं बाहर जाके रोना सी। मैनूं पता सी जब कोई जहान तो चीज़ दूर हो जाती आ तो वह पता किदों लगता है। एक बारी तो कह दिता तू फलाणिया मर जा, जो इंसान मर जाता फिर वो घरवाली को पूछ के वेखो तेरा की हाल है, फिर कहेगी पति तो बिना तो मेरा कोई हाल हैगा। बहुतियां भैणां भी वेखियां, बहुत वीर भी वेखे आ जिहड़े रोंदे आ, जिहड़े वीरां की गल करिए उन्होंने रोटी नहीं मिलती, तो जेकर भैणां की गल करिए तो उन्होंने पति वर्गा प्यार भी मिलता। इस करके सही तरीके नाल चलांगे तो परमेश्वर घर दीयां जरूरतां ते दासां दीयां जरूरतां नूं की करेगा, पूरा करेगा। जोर ना बोलांगे हालेलुया, जोर ना बोलांगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस करके बहुते दास यही दसदे आ तुसीं चंगियाई लो पर अपने घर बारे नहीं दसदे। इस करके सच्चाई ये है घर है, घर को बचाना है। वचन दसांगे तां लोग जिहड़े परमेश्वर के दास आ उन्हां दे गां धीआं पुत्र भी सही मार्ग ते की करनगे चलणगे। अंब तो अंब पैदा होवे ते फिर स्वाद है, अंब तो अंब ना होवे तो कोई फायदा भी हैगा नहीं हैगा। आओ सबना ने बड़े ध्यान दे वचन नूं सुनना है। जिहड़े थक गए ने जोर ना बोलणगे हालेलुया। मैं कहा जिहड़े थक गए आ आउंदे आउंदे भी थक गए आ, इस करके जिहड़े याद ने जोर ना बोलांगे हालेलुया, 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 हालेलुया। आओ सबना ने बैठ जाना है। मैं कहा मुड़ के 10 मिनट लगणगे, इस करके 10 मिनट जिहड़े लै सी परमेश्वर दे कई इहो ਜਿਹੇ लोग ਹਨ ਜਿਹੜੇ दास ਹਨ। दास ਜਿਹੜੇ ਆ दासां दे बच्चे भी ऐसे आ कई ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ नहीं आ अण आग्याकारी करते आ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ आओ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं दसांगा वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मूसा बड़ा तगड़ा दास होया है। मूसा बड़ा तगड़ा दास होया है। जब कूच उसका 18 अध्याय जब पढ़ के देखांगे ना उत्थे उसके 2 बच्चों का जिक्र आया है। मूसा का सहुरे का नाम सी यित्रो और उसकी घरवाली जी मूसा की घरवाली उसका नाम सी कोरा और उसके 2 पुत्र होए आ। पुत्रा का जिक्र आया है, धी का जिक्र नहीं आया, पुत्रा का जिक्र आया है। एक का नाम सी गिरशोम, एक का नाम अली अजर। पर वचन दे विच गां बयान नहीं होया कि उन्हें कितनी तरक्की की।
एक का नाम गेरशोम, एक का नाम अली अजर होया। इन्हां दोवां दे बारे मैं वचन दे विचों पढ़िया नहीं आ कि इन्हां किन्नी तरक्की कीती आ, किन्ना सेवा नूं वधाया है। जिस तरह मूसा ने लखां लोकां नूं बचाया, ऐसा पुत्रां दा जिक्र ना आया भाई उन्हां किन्नी प्रजा नूं बचाया है। इस करके उहदा फर्ज बनदा सी भई मूसा दे गां धीआं पुत्रां दा भी फर्ज बनदा सी। प्रभु ने मैनूं इन्नी सामर्था दित्ती आ, मेरे द्वारा लखां लोग बचाए गए और उसके गां धीआं पुत्रां दा भी फर्ज बनदा सी उन्हां दे द्वारा भी लखां लोग बचाए जांदे। ते इसदा इह मकसद सी। आओ वचन दे विच अगे वधदे हां। अगे परमेश्वर दा वचन की दसदा कि एली नाम दा जाजक होया। एली एक एलिया होया, एक एली होया है। एक एली परमेश्वर दा जन होया है, बड़ा तगड़ा नबी होया है, बड़ी उन्हें सेवा की आ, पर उसके दो पुत्र निकले आ। और पढ़ के देखते हैं वचन दे विचों पहला सामुएल उसका 2 अध्याय 22 आयत तो लैके 26 आयत तक पढ़ के देखते हैं। वचन की दसदा है एली के 2 पुत्र होया, एक का नाम हाफड़ी, एक का नाम फिनहास है। दोवें अणआज्ञाकार 2 पुत्र पैदा होया। बहुते लोग तो कहते आ भाई पुत्र ते ना पैदा होंदा ते धी चंगी सी भाई, किते आखे तो लगदी पर पुत्र ते आखे लगदे। पर वचन जब पढ़ के वेखते हाँ, वचन दसदा है एली के 2 पुत्र होया, एक हाफड़ी होया है, एक फिनहास होया है। उन्हां दा काम किहड़ा सी? वो माता पिता की आग्याकारी विच ना सन। अज भी परमेश्वर के दासां दे जिहड़े बच्चे आ, अज भी जिहड़े लोग दूसरों को सिक्ख्या देण वाले लोग ने, मेरे पास्टर ही नहीं होर भी जिहड़े इहो जिहे हैगे आ जिहड़े दूसरों को सिक्ख्या देंदे आ, पर उन्हां दे बच्चे आप अणआग्याकार क्यों ने? अणआग्याकार क्यों ने? उन्होंने आग्याकार होना चाहिए। जब तक वो आग्याकार नहीं हो सकते कभी भी आशीष को प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते। सब बोलेंगे हालेलुया। ये नहीं है मेरे पास्टरां की गल है, होरां दे विच भी ला सकते हैं जिहड़े लोग भाई ये काम करते सिक्ख्या देंदे आ, किसी नूं कहंदे असीं सिक्ख्या देने आ, पर उन्हां दे बच्चे अणआग्याकार है। इसे तरह एली एक जाजक होया परमेश्वर दा दास, ओहदे बच्चे भी की सन? अणआग्याकार। केड़ा केड़ा काम करते सन? और पढ़ के वेखदे आ केड़ियां केड़ियां जिहड़े सिक्ख्या देण वाले आ उन्हां दे बच्चे किहो जिहियां गलतियां कर जांदे आ। हां जी, बड़े ध्यान दे के पढ़ना, सुनने वालियां ने सुनना है। एली बड़ा बुढ़ा हो गया। एली बड़ा ही सेवा करदा करदा जादों परमेश्वर की हजूरी दे विच सेवा करदा करदा जवानी दे विचों बुढ़ेपे दे विच आ गया है। जवानी दे विच जद बुढ़ेपे दे विच आ गया ते परमेश्वर की कह रहा है? हाँ जी, पढ़ते हैं, बड़े ध्यान दे के सबना ने सुनना है। एली बड़ा बुढ़ा हो गया। एली बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया। अते उसने वो सब कुछ सुनिया। उसने लोगों के कोलों, कलीसिया के कोलों बहुत कुछ इहो जिहा सुन लिया जो उसके पुत्र सारे इस्राएल नाल सारे इस्राएलियों ते की करते सन अते कीकर उन्हां नूं तीवियां नाल दे नाल जो मंडली दे डेरे दे बूहे कोल सेवा करदियां, जो भैणां सेवा करना आउंदियां सन। माफ करना सच्चाई है, जेड़ियां भैणां परमेश्वर दे दासां दे घर वचन बयान करदा सेवा करन दे लई आउंदियां सन, उन्हां दे वल उन्हां दी ईर्षा बुरी हुंदी सी। ईर्षा बुरी हुंदी सी ते जिन्हां दी औलाद इहो जिहा काम करदी आ, ईर्षा जिन्हां दी बुरी हुंदी आ, अज उन्हां दियां मिनिस्ट्रियां फेल, मिनिस्ट्रियां बंद, इहो जे काम बंद। वो परमेश्वर के लिए एक ठट्ठा बन गया। कहते एली दास तो होया पर उसके 2 पुत्र होया, हाफड़ी ते फिनहास होया। पर इस्राएल विच कहता काम तां करदे सी, पर जब कोई भैणां लंगर बनाउण दे लई आईयां, कुछ भैणां सेवा करदे लई आईयां ते गां जाजकां दे जिहड़े पुत्र सन उन्हां दे मन इहो जिहे सन भाई किसे चंगी टीवी नूं वेख लिया, किसे चंगी सोहणी भैण नूं वेख लिया, उन्हां दे मन जिहड़े आ उन्हां दे वल लगे रहिंदे सन। कहता इहो जिहा काम परमेश्वर दे दासां दे बच्चिआं दा होना चाहीदा। हुण सानूं सिੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਆ भाई ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ परमेश्वर दे दासां दे जिहड़े बच्चे आ उन्हां नूं करने चाहिए
ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਜਦ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ? ਵੇਖ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੇਖ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ऐसे अज भी कई दास ने जिन्हों की औलाद मनते नहीं आ, पुत आ काम नहीं करना, वो जान बुझ के करनगे, कहणगे तू साडे नालों वड्डा हो गया, वड्डा हो गया। पर ऐसे परमेश्वर के दास भी ऐसे नहीं आ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਬਚ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚਾਹਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਪੋਤੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਰਜਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਚੱਲਣੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਕਈ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਸ ਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇਗੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਐਸੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਹੁਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਾ ਆ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇਕਰ ਕਹਿਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦਾ ਆਖਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੇ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹੈਗੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੇ ਆਈਆਂ। ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਨੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਮਿਸਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਏਲੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਜਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁਢੇਪੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਝੁਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਬੜੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਝੁਕ ਕੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੈਮੂਅਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਲੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਫਨੀ ਤੇ ਫਿਨਹਾਸ, ਦੋਵੇਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਹੰਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ। ਰੱਬਾ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇਵਾਂ। ਹੰਨਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਏਲੀ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਏਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੰਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਮੂਏਲ। ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਾਮੂਏਲ। ਜਦ ਸਾਮੂਏਲ ਉਹਦੇ
गुरु की पालना करता रहा। जब उसने गुरु की पालना की ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮੂਏਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ। एली के 2 पुत्र होए, वो ना ये काम कर सके पे असीं किसी नूं मसा करिए। पर उसके घर जिहड़ा बच्चा सी छोटा, जिहड़ी हन्ना छड्ड के गई सी, उन्हें कहा प्रभु जेकर तू मैनूं एक औलाद दे दवें, बच्चा दे दवें, कहंदा पुत्र देवे ते पुत्र तेरे अर्पण कर देवांगी। उन्हें पुत्र जद मां दा दुध छुटदा है ते मां दे दुध नूं पीड़ हुंदी है, और उसने जब दुध छुट गया, हो सकता मावा 6 महीने दुध पियाउंदियां होण, हो सकता साल, जब उसका दुध छुटिया वो एली दे कोल ले आई है। कहंदी रब दे दासा मैं रो रो के प्रार्थना की, प्रार्थना दा परमेश्वर ने तुरंत मैनूं पुत्र दिता। ये पुत्र मैं तेरे कोल छड्ड चलिया और परमेश्वर दे अर्पण कर चलिया, इसको सेवा लिया कर। पर वचन बयान करेगा ये सामूएल एडा तगड़ा होया जिहदे द्वारा राजे स्थापित हो गए, राजा दाऊद स्थापित होया, राजा शाऊल स्थापित होया। पर ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਏਡੇ ਤਗੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋ ਕੇ ਹਟ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਯੋਏਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਮੂਏਲ ਵੀ ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਲ ਜਦ ਅਸੀਂ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 22 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ आज्ञाकारी सीखनी है, आज्ञाकारी की पालना करनी है। वचन बयान करता, आओ वचन दे विच अगे बढ़ते हाँ। पहला सामुएल उसका 8 अध्याय 1 आयत तो लैके ते 5 आयत तक पढ़ना है। पहले उसकी 26 आयत पढ़ दी सी, 26 आयत पहला सामुएल 2 अध्याय की 26 आयत, पहला सामुएल 2 अध्याय उसकी 26 आयत। उस तो बाद पहला सामुएल 8 अध्याय 1 आयत तो लेके 5 आयत तक पढ़ के समाप्ति कर जावांगे। आज पढ़ते हैं हाँ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੈਮੂਏਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮੂਏਲ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਅਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਧੁੰਮ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਸਾਮੂਏਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੀ। कैसा दुख लगता। बच्चे पाले होना, छोटे छोटे बच्चे पाले होना ते अधिक उम्र हो जाए तो धक्के देने लग पैन ते किदां दा लगता, चंगा लगता, चंगा नहीं लगता। इस तरह जो कई लोग इस तरह करते हैं तो कभी भी वो बरकत को हासिल कर सकते नहीं कर सकते। जोर ना बोलांगे हालेलुया हालेलुया। आओ पढ़ के देखते हैं परमेश्वर का वचन की दसदा। पहला सामूएल 8 अध्याय 1 आयत तो लेके 5 आयत तक पढ़ते हैं। ਤਾਂ ਅਜਾਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ੈਮੂਏਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ तद उदों की होया, एली की हो गया, पहलों की हो गया सी, पहलों एली की हो गया
सेवकाई करता करता एली की हो गया, एली की हो गया बुढ़ा। हुण सेवा करता करता यहोवा के सामने ते इस्राएल के सामने मन्निया परमन्निया। परमेश्वर दा दास सामूएल जिहड़ा सी वो भी सेवा करता करता की हो गया, वो भी की हो गया बुढ़ा हो गया। जब वो भी बुढ़ा हो गया, हाँ जी पढ़ते ने हाँ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ तद अजाहा हो गया ਜਦ ਸ਼ਮੂਏਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ जहाँ सामूएल भी बुढ़ा हो गया ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ तद उसने अपने पुत्रों ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਕਰਨ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਜਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਹ ਭਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਮੂਏਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਏਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਜੁਏਲ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਏਲੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਏਲੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਫਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਫਣੀ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਨਹਾਸ। ਮੂਸਾ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਮਾਨਾ ਦੋ ਗਿਰਸ਼ੋਨ ਤੇ ਹਾਫਣੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਏਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਮੂਏਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਸਾਮੂਏਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ, ਸਾਈਕਲ ਫੜ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜੇਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਆ ਸੀ। ਅਬੀਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯੂਏਲ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਬੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਯੋਏਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੀਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੇਰ ਸ਼ਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਏਰ ਸਭਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਏਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਉਹ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਕਾਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਸਨ? ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਐਸੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਹਦੇ ਮਗਰ? ਖੱਟੀ ਦੇ। ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਮਿਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਸ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਡੇਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਗੜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਮੂਏਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ
ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਸਗੋਂ ਖੱਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੱਢੀ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਿਉ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਿਉ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚੰਗਾ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤਦ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਮਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਏਲ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਤੇ ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮੂਏਲ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚੱਲਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਣਾਈ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਮਨ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਬਚਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 7 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਹਾਵਤਾਂ 27 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਖਾਸੀ ਦੇ ਹਾਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੂੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਘਰ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ। ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ ਆ ਤੇ 3 ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸਿਆਣੀ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨਦੇ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲੰਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਟਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਜਲ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੱਜਲ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਤੇ ਕਲੰਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਗ ਬੜੀ ਕਿਤੇ ਜਲਮਿਆ ਪਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਤੇ ਸੇਕ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਤੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੋਧ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਨਿਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਹੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਹਿਜਕੀਏਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 44 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਆ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਹਿਜਕੀਏਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 44 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਿਜਕੀਏਲ 16 ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 44 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, 16 ਦੀ 44 ਹਿਜਕੀਏਲ। ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਖੌਤਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਅਖੌਤਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਖੌਤਾ ਆਖਣ ਵਾਲੇ, ਵੇਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਖੌਤ ਆਖਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਤੇਹੀ ਧੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਿਜੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਧੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹ ਜੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਕੋਪਾ ਉਹ ਜੇ ਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਆ। ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਚੰਗਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋਧ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚੱਲਿਆ। ਜਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਧ ਭੜਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ। ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਸਹਿ ਸਾਡੇ ਬੋਲਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ परमेश्वर ने जो भी वचन दिता है बड़े ध्यान देके सबना ने सुनिया है। और जेडे परमेश्वर के लोग जेडे दास दासियां ने जेडे सिक्ख्या तो देते हैं बहुत, पर उन्होंने धियां पुत्र अणआग्याकार रहते हैं जिन्हों के करके कई काम जेडे उन्होंने बंद हो जाते हैं। परमेश्वर की महिमा जी बंद हो जाती है। इस करके कई घर परिवारों के भी यहो जहा काम है जेडे अणआग्याकार ने, अणआग्याकारी के कारण वो परमेश्वर की आशीष तो वांझे रह आशीष तो वांझे रह। इस करके आशीष को प्राप्त करना है ते आज्ञा की करनी है, पालना करनी। सब लगा लिया भैन ने बहुत बार कहा भी है भाई बच्चों का ख्याल रखो, जो नहीं चुप कर रहे तो तुम बाहर लैके जा सकते हो। सारे का ध्यान जो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ है। कुछ बच्चों की समझ लगी भैन मेरी भैन दसवीं बच्चों को की दस गया
ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ 28 ਅਧਿਆਇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸਭ ਬੋਲੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉੱਠ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਸੇ ਬਿਆਨ ਕਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਸੇ ਪੜੀ ਮਮਤਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣ ਜੋ ਕਰੇ ਪਾਏਗਾ आज्ञा कर ਹਾਂਜੀ आज्ञा कर क्या करनी है आज मां का जिक्र नहीं आया पास्टर जी ने बच्चे पास्टर ने बोला चौड़ माने तो करेगा तो कराया आधा समान कराया समान कराया चौड़ माने तो पकड़ नहीं जेकर बच्चे को सीखना है बड़े ध्यान से सीखो माफ करो कि ना दो बार का मन के ना किया बेवकूफ ना किया बेवकूफ ना किया दो चीज़ें मिलती की जाना चाहिए बरकत बहुत लोगों को दलील कर दो बच्चों को ध्यान देते रहो मैं कह रहा मैं दसा बारे में इससे करके बहुत लोग कहते हैं तुम आप भी कुछ अपने वास्ते भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ वास्ते ਰੋਮੀਓ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 17 ਆਇਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਢੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਢੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ नहीं ਜਿਆਦਾ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਛੋਟੇ ਚੋਰ ਨਾ ਡਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਡਬਲ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੋਂ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਮਾਨ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈ चौकसी ना कर ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪੈ चौकसी ना कर ਪੈਰ ਬੜੇ ਚੁਕਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਚੁਕਾਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਕੀਤਾ ਜੇਕਰ ਤਾੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ चौकसी ना कर ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰੀਏ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਉਡਕਾਰਾਂ ਉਡਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਫਿਰ ਜਾਓਗੇ ਅਮੋਸ 8 ਅਧਿਆਇ 11 12 8 ਬਣ ਕਰ ਦਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗਵਾ ਦੇਣਾ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਆ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਖਾਈਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਾ ਦਵਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ
ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪਰਮਿਟ ਨੇ ਲਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਨਿਰਣਾ ਲਓ, ਐਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਦਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਬੀਨ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ 119 ਅਧਿਆਇ 11 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ, ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ, ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਮ ਹੈ। जब भी तुम बुरा बोलोगे उसे टाइम मोबाइल नहीं प्रभु मैं बोल सकता, बुरा देखोगे डकेगा ना प्रभु, इन अखियां में डर सकता, बुरा नहीं देख सकता प्रभु। उदों कौन इंसान डरेगा जब हृदय में बदल होगा, जब हृदय में बदल नहीं वो जानवर की भी देखी जा सकता है, वो जो कुछ भी कर सकता है, वो उम्र के नाल शराब भी कर सकता है। वचन ध्यान करना होगा। इस करके जिन्होंने हृदय में वचन होगा वो कभी पाप ना करेगा। हाँ पहले जिन्होंने तौबा नहीं सी की जिन्होंने कर लिया तौबा करने तो पहले जिन्होंने कई पाप किए उन्होंने माफी तुम्हें मिल चुकी है। जो तुम तौबा कर ली, तौबा करने के बाद ज्ञान प्राप्त करने के बाद जेकर एक बार कर ले कोई माफी नहीं, क्योंकि इब्रानियों की पत्री उस 10 अध्याय 26 आयत करती ज्ञान प्राप्त करने पिछों जेकर इंसान जान बुझ के पाप करे ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇਣਾ मेरी गलतियां ना क्यों नहीं, मैं पर किया किया इतना बड़ी तो सब गलतियां ना क्यों नहीं ना बड़ी जरूरत ना लंगर करना परमेश्वर पाप करता जब पाप करके एक काम ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬੱਚਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਲੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਮਰ ਜਾਣ? ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਵੀ ਖਰਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਆ ਉਮਰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਪਰ ਲੱਗਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ